શરૂઆત કરવી છે ચોમાસાને લઈ અને સૌથી મોટા સમાચાર જે અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે તેનાથી આ વર્ષે ચોમાસું 6 દિવસ વહેલું બેસી શકે તેવી આગાહી છે। 26 મેના રોજ કેરળ ચોમાસું પહોંચી શકે છે। આઈએમડી દ્વારા ચોમાસાની તારીખને લઈ અને પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે અને સૌથી મોટા સમાચાર અત્યારે આઈએમડી દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે કે 1 જૂન એ સામાન્ય ચોમાસાની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે અને સંભાવનાઓ પણ અત્યારે એવી જ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। અને आज मुद्दे संवाददाता अजय यादव हमारी साथ जुड़ाई चुका है। अजय, एक बहुत बड़ी खबर अभी निकल के सामने आ रही है, क्या है जानकारी उसको लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी खबर है। खास करके मौसम विभाग की तरफ से ऐलान किया गया है कि इस मई को यानी 26 मई को जो मानसून है केरल में दस्तक दे देगा। अमूमन मानसून के दस्तक होने की जो तारीख होती है वो 1 जून मानी जाती है, लेकिन उसी के इर्द गिर्द हर साल जो है वो मानसून दस्तक देता है। लेकिन इस बार जो मानसून दस्तक देगा वो अमूमन जो 1 तारीख होती है उससे 6 दिन पहले देगा, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। और साथ ही साथ प्लस माइनस 4 दिन का अंतर बताया गया है कि 4 दिन पहले या 4 दिन बाद, ये एक तरह से ग्रेस पीरियड होता है, इसी के बीच कभी भी ये मानसून दस्तक दे सकता है। लेकिन मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि एक पूरा डेटा जारी करके कहा है कि पिछले अगर 5-7 साल के डेटा को देखा जाए तो जब भी आईएमडी की तरफ से इस तरह के मौसम का या मानसून के दस्तक का ऐलान किया गया है तो करीब करीब सही रहा है। केवल 2015 को अगर छोड़ दिया जाए तो हर साल मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही रही। तो इसी दावे के साथ 26 जून की तारीख जो है कंफर्म की गई है मौसम विभाग की तरफ से। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस मौसम के साथ ही जो दक्षिण भारत का जो मानसून है उसमें परिवर्तन होगा और साथ ही साथ जो किसान है अपनी खरीफ की बुआई कब करेंगे ये भी एक तरह से उनको अंदाज़ा लग जाएगा बारिश की दस्तक के साथ ही। और साथ ही साथ चूंकि इस बार मौसम विभाग की तरफ से ही अल नीनो की बात कही गई है और ये कहा गया है कि हर साल की तुलना में थोड़ी कम बारिश होगी, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि कई बार अल नीनो का भविष्यवाणी होने के बाद भी कई बार अच्छी बारिश हुई है। तो इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि इस साल सूखा ही पड़ेगा। लेकिन इस सब के बीच आज के लिए सुखद खबर यही है कि 26 मई को जो है मानसून दस्तक देगा। अमूमन मानसून की जो सामान्य तारीख होती है उससे 6 दिन पहले। जी बिल्कुल, धन्यवाद अजय। અને આ સાથે ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે હવે રાહતના અને ખૂબ મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર આગામી 16 મેની આસપાસ તાપમાનમાં ઘટાડો થવાની શરૂઆત થઈ જશે, જે નાગરિકો માટે મોટી રાહત સાબિત થશે। આગામી દિવસોમાં વાતાવરણમાં પલટા અંગે માહિતી આપતા તેમણે એવું કહ્યું છે કે 18 થી 23 મે દરમિયાન રાજ્યમાં પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી સક્રિય થશે, જેના પગલે મે મહિનાના અંતમાં રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં હળવો વરસાદ પણ પડી શકે છે। ચોમાસાના આગમન અંગે આગાહી કરતા તેમણે એવું ઉમેર્યું છે કે 8 થી 15 જૂન વચ્ચે દરિયામાં લો પ્રેશર સર્જાવાની શક્યતા છે અને જેને કારણે 23 થી 28 જૂન વચ્ચે ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક અને સારો વરસાદ રહી શકે। રાજ્યમાં હવામાનને લઈ અને મહત્વની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા પણ રાજ્ય માટે હીટવેવની આગાહી થઈ છે। ઉત્તર પશ્ચિમના પવન ફૂંકાતાની સાથે જ હીટવેવની અસર એ રાજ્યભરમાં વર્તાશે। આજે સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં હીટવેવની અસર રહેશે, જેમાં ખાસ કરી ભાવનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, ગીર સોમનાથમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। मैक्सिमम टेम्परेचर का जो ट्रेंड है आज के हिसाब से, तो अगले 48 घंटे के दौरान लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस डाउन आने की संभावना है, गिरावट होगी, जिसकी वजह से हीट वेव निकल जाएगी। तो सिर्फ हमने डे 1 के लिए हम आशा कर सकते हैं कि सौराष्ट्र कच्छ में हीट वेव रहेगी येलो अलर्ट के साथ। जो डिस्ट्रिक्ट हमने कवर किए हैं आज, जहाँ पे उम्मीद है उसमें भावनगर है, गिर है, दीव सोमनाथ है, द्वारका है और कच्छ है। इनमें हम हीट वेव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गुजरात रीजन से हीट वेव निकल गई है, तो हम आज उम्मीद करते हैं कि कोई हीट वेव नहीं आएगी गुजरात रीजन में, और अगले 7 दिन के दौरान भी कोई हीट वेव की संभावना अभी फिलहाल नहीं है। અને આજ મુદ્દે સંવાદદાતા કૃણાલ અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે, તેની પાસેથી વધુ વિગતો મેળવવી છે। કૃણાલ, રાજ્યભરમાં ગરમીને લઈને આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે અને અનેક જે વિસ્તારો છે, અનેક જિલ્લાઓ છે તેની અંદર તાપમાન એ 40 થી ઉપર છે, 44 ની વચ્ચે છે, એટલે અત્યારે અસહ્ય ગરમીથી લોકો પરેશાન છે। શું છે વિગતો?
રાજ્યમાં જે રીતે અત્યાર સુધીમાં જે રીતે આ ગરમી જે કાળઝાળ ગરમી પડી છે ને તેમાં 44 ડિગ્રી 45 ડિગ્રી સુધી તાપમાન ગયું છે, એટલે સ્વાભાવિક રીતે અત્યાર સુધી લોકો ચાતક નજરે વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે. માનવીની સાથે જે પ્રાણીઓ હોય છે તે પણ હાલ અહીંયા મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. વડોદરાની જો વાત કરું તો વડોદરા શહેરમાં ઝૂ ઓથોરિટી દ્વારા હવે સક્રિયતા દાખવવામાં આવી છે અને જે આ પશુ પક્ષીઓ હોય છે કે જેમને સંગ્રહાલય પ્રાણી સંગ્રહાલય ખાતે લાવવામાં આવે છે તેઓ સામાન્ય રીતે કુદરતી રહેઠાણમાં રહેવા માટે તેઓ ટેવાયેલા હોય છે અને ત્યાં શહેરી વિસ્તાર કરતાં ત્યાં વાતાવરણ થોડું તાપમાન ડિગ્રી ઓછી હોય છે, એટલે ત્યાં ઠંડક હોય છે. ત્યારે વડોદરા શહેરમાં જે સયાજી બાગ ખાતે જે પ્રાણીઓ છે તેમના માટે હાલ અહીંયા જે સિઝનલ જે ફળોનો રસ હોય છે કે ફળ આપવામાં આવે છે, તેમના પાણીમાં ORS ભેળવવામાં આવી રહ્યું છે. સાથે જે જાનવરો છે તેમના પાંજરામાં હાલ અહીંયા બરફ મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. પક્ષીઓના પાંજરામાં હાલ અહીંયા ફોગ લગાવવામાં આવ્યું છે, એટલે ફોગિંગ પાણીનું થતું રહે તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ અહીંયા કરવામાં આવી રહી છે. એટલે કે ખોરાકથી લઈને છાયડા સુધીની વ્યવસ્થા હાલ કરવામાં આવી રહી છે. જોકે આગામી દિવસમાં તાપમાન ઘટશે, પરંતુ અત્યાર સુધીમાં જે રીતે જે પ્રાણીઓ છે પશુ પક્ષીઓ છે તેમને કોઈ પ્રકારની તકલીફ ન પડે તે માટેની વ્યવસ્થા ઝૂ ઓથોરિટી કરી રહી છે. તો બીજી તરફ જે પાલિકા દ્વારા પણ લોકોને બહાર ન નીકળવાની અપીલ બપોર સમય કરવામાં આવે છે અને ORS અને પાણી વધુમાં વધુ પડતું પીવું જોઈએ તેવી અપીલ હાલ કરવામાં આવી રહી છે. જી આભાર કૃણાલ જોડાવા બદલ. અને હવે આગળ વધીને વાત કરવી છે જનતા પર પડતા મોંઘવારીના માર વિશે. છેલ્લા 3 દિવસમાં સામાન્ય જનતા પર મોંઘવારીના એક પછી એક એમ કુલ 3 કોરડા ઝીંકવામાં આવ્યા છે. સૌથી પહેલા કેન્દ્ર સરકારે સોના અને ચાંદી પર આયાત ડ્યુટી વધારી દીધી અને તેના કારણે સોના ચાંદીના ભાવમાં સીધો જ 10 થી 12,000 રૂપિયાનો વધારો ઝીંકાયો છે. અને ત્યારબાદ ગઈકાલથી દૂધના ભાવમાં પણ લીટરે ₹2 નો વધારો ઝીંકી દેવાયો છે. અને હવે આજથી પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતોમાં પણ લીટરે ₹3 નો વધારો થઈ ગયો છે. એટલે કે જીવન જરૂરિયાતની આ તમામ વસ્તુઓ છે અને એ વસ્તુઓથી લઈ અને લગ્ન પ્રસંગમાં વાપરવામાં આવતા સોના ચાંદી સુધી એક પછી એક મોંઘવારીના ઝટકા એ સામાન્ય જનતાને મળી રહ્યા છે. તો યુદ્ધને કારણે અને જે અનેક સ્થિતિ સર્જાઈ હતી જેમાં CNG અને દૂધ, પેટ્રોલ અને ડીઝલ તેમજ કોમર્શિયલ LPG સહિતના ભાવમાં વધારો થયો છે. કોમર્શિયલ LPGનો 1,000 રૂપિયાનો ભાવ વધારો થયો છે, તો CNGમાં પણ 1.50 રૂપિયાનો વધારો ઝીંકાયો છે. અને આ તરફ વાપરવામાં આવતી વસ્તુઓ જેમ કે દૂધ છે, શાકભાજી છે, તેના ભાવમાં પણ વધારો નોંધાયો છે. રાજ્યભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો છે, ત્યારે સુરત શહેરમાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલ છે તે મોંઘું થયું છે. આશરે 3 રૂપિયા જેટલું પેટ્રોલ અને ડીઝલ મોંઘું થયું છે. પહેલેથી જ 2 દિવસથી લોકો છે તે સતત લાઈન લગાવી રહ્યા છે કે પેટ્રોલ નહીં મળશે અથવા તો મોંઘા ભાવથી મળશે. તેની દહેશતથી જ લોકોએ છે તે લાંબી લાઈન લગાવવાની શરૂ કરી દીધી છે. જોઈ શકાય છે કે અત્યારે પણ સુરતના અનેક પેટ્રોલ પંપ છે તેની પર લાઈન છે તે લાંબી દેખાય. ભાઈ શું કહેશો, પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો થયો છે 3 રૂપિયા? એ તો હવે જે વધવાનું હતું તે વધી ગયું છે. હવે આપણા બી હાથમાં નથી. સરકારે હવે આ વિશે વિચારવું જોઈએ. મધ્યમ વર્ગમાં તે 3 રૂપિયા એટલે બહુ મોટી રકમ કહેવાય અને આની અસર હવે દેખાશે પબ્લિકની ઉપર. આને વિકાસ કહેવાય છે. વધારે અસર નહીં પડે તો મોંઘવારી તો બનાવી દીધું છે એવું તો મોંઘાઈ છે કંઈ મોંઘાઈ નથી એટલી. એ તો આવવાનું છે. પાકિસ્તાનમાં કેટલો મોંઘો છે, આપણે નથી એટલો. 450 રૂપિયા છે અહીંયા. 3 રૂપિયા વધી ગયા, બધા મોંઘાઈ કરે છે. આલુ પ્યાજ વધે છે એ મોંઘાઈ કરે છે. મોંઘાઈ નથી આ. જે પ્રમાણે સુરત શહેરની વાત કરીએ તો જે પેટ્રોલ 94.42 રૂપિયા હતું અને ડીઝલ છે તે 90.10 રૂપિયા હતું તે વધીને હવે 97.40 રૂપિયા થઈ ગયું છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલ પણ 93.18 રૂપિયા થઈ ગયું છે. એટલે મોંઘવારીનો માર અને પહેલેથી જ સુરત શહેરની અંદર પેટ્રોલ છે તે લઈને લાઈનો દેખાઈ રહી છે. ભાઈ શું કહેશો, પેટ્રોલ મોંઘું થઈ ગયું છે 3 રૂપિયા? પેટ્રોલ મોંઘું થઈ ગયું છે, ભાવ વધી ગયો છે. મોંઘવારીમાં પેટ્રોલ ભરાવાની આપદા પડે છે. લાંબી લાઈનમાં ઊભું રહેવું પડે, કામ ધંધા છોડીને અહીંયા આવવું પડે પેટ્રોલ પુરાવા માટે. બિલકુલ. તો સુરતની જનતા છે તે નારાજ દેખાઈ રહી છે, કારણ કે છેલ્લા 2 દિવસથી સુરત શહેરના અનેક પેટ્રોલ પંપ છે તે પેટ્રોલ નહીં હોવાના કારણે બંધ દેખાઈ રહ્યા છે. તો બીજી બાજુ પેટ્રોલના ભાવમાં અને ડીઝલના ભાવમાં આજે
વધારો દેખાઈ રહ્યો છે. સાથે જ વાત કરીએ તો લાંબી લાઈનો છે તે પણ હજી પણ છેલ્લા 2 દિવસથી યથાવત છે. કેમેરા પર્સન અજીત પટેલ સાથે મનીષ પરમાર, સંદેશ ન્યૂઝ, સુરત. દેશભરમાં આજે સવારથી જ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 3 રૂપિયા જેટલો વધારો થયો છે અને પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં વધારો થતાં જ પેટ્રોલ પંપો ઉપર પેટ્રોલ અને ડીઝલ ભરાવવા માટે લાંબી કતારો લાગી છે. પેટ્રોલ ભરાવવા આવનાર વાહન ચાલકોની સાથે આપણે વાતચીત કરીએ. શું કહેશો, જે પ્રકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલની અંદર ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે, તમારું શું કહેવાનું છે? એકચ્યુઅલી આ વર્લ્ડ વાઇડ પ્રોબ્લેમ હોવાના કારણે મને લાગે છે આવું થયું છે, પરંતુ આનાથી ગભરાવાની જરૂર નથી. આમ જોઈએ તો આપણે થોડીક બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન આપણી પાસે હોય તો વર્લ્ડ વાઇડ બીજી બધી કન્ટ્રીમાં ઘણા રેટ વધ્યા છે. એ કમ્પેરિઝનમાં ઇન્ડિયામાં આમ જોઈએ તો ઘણા ઓછો રેટ વધારો છે. આનાથી ગભરાવાની જરૂર નથી. આ તો એક વર્લ્ડ વાઇડ જે ક્રૂડનો ક્રાઇસિસ છે, જે યુદ્ધ ચાલે છે એના કારણે આ પ્રોબ્લેમ હોય એવું મને લાગે છે. શું કહેશો, જે પ્રકારે કેટલાક લોકો લાંબી કતારો લાગે છે, ફૂલ ટેન્ક કરાવે છે, આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિને લઈને તમે શું કહેશો? આનો મને કઈ મતલબ દેખાતો નથી. ગવર્મેન્ટ પાસે જે સોર્સ છે, હું સ્ટોર કરીને કેટલું કરી શકું? મારી ટેન્કમાં માનો કે 40-50 લીટર પેટ્રોલ આવે છે તો મેક્સિમમ હું 2-3 વખત ફૂલ કરી શકું. જે સિચ્યુએશન છે એની સામે લડવું જોઈએ. આની ચિંતા કરવાની કઈ જરૂર નથી, ગભરાવાની જરૂર નથી. બરોબર, પૈસા કમાવાની ચાહત રાખો, આ બધું ચાલવાનું જ છે. બિલકુલ. તો રાજકોટ વાસીઓ છે, એમનો ઉત્સાહ અને એમની વાત છે એ પણ નોંધવા જેવી છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલની અંદર વિશ્વભરની અંદર જે પ્રકારની સ્થિતિ છે તેના કારણે વધારો થયો છે અને જે પ્રકારે લોકો સંગ્રહખોરી કરે છે તે પ્રકારે ના થવું જોઈએ. કાકા, શું કહેશો તમે, પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં ભાવ વધારો કઈ મુશ્કેલી? जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, हमारी कोई चॉइस नहीं है. લોકોની ચોઈસ પણ નથી. યંગસ્ટર્સને પૂછશું, શું કહેશો, પેટ્રોલ ડીઝલમાં ભાવ વધારો? क्या कुछ नहीं, मतलब पेट्रोल डीजल में भाव बढ़ा है तो नहीं बढ़ा है. अभी 3 रुपये बढ़ा है. अभी 3 रुपया बढ़ा है. हाँ हाँ. ठीक है. गाड़ी कम चलाओगे? हाँ हाँ. ગાડી ઓછી ચલાવવાનું પણ યુવાઓ છે એ વિચારી રહ્યા છે. એક તરફ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધારો છે, બીજી તરફ રાજકોટ વાસીઓ છે એમની પણ અલગ અલગ પ્રતિક્રિયાઓ છે એ આવી રહી છે. કેમેરામેન વિપુલ બોરીચા સાથે મયુર સોની, સંદેશ ન્યૂઝ, રાજકોટ. રાજ્યમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં થયેલા વધારાને પગલે હવે રાજકારણ પણ ગરમાઈ ગયું છે. કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ આ મુદ્દે સરકાર પર આકરા પ્રહાર કરતા જણાવ્યું છે કે મંદી અને મોંઘવારી એ જ આ સરકારની ખરી ઓળખ છે. અત્યારે ક્રૂડની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થિતિ છે નાજુક, એમાં ના નહીં, પણ તેમ છતાં ઓઇલ કંપનીઓ અને કેન્દ્ર સરકાર કરોડો રૂપિયા દેશની જનતા આગળથી વસૂલી લીધા છે. આ નફાખોરીના મોડેલના કારણે 140 કરોડની દેશની જનતા ઉપર આ સીધો બોજ છે. કેન્દ્ર સરકાર, મોદી સરકારે જીડીપી વધારવાની વાત કરી હતી, પણ એ ગેસ, ડીઝલ ને પેટ્રોલના ભાવ વધારો સતત કરી રહ્યા છે અને દેશની જનતા લૂંટાઈ રહી છે. અને ખાસ કરીને ગરીબ સામાન્ય વર્ગ, જેને પેટે પાટા બાંધીને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન કરે, તેમની માટે ચિંતાનો વિષય. પેટ્રોલ અને ડીઝલ બાદ હવે સીએનજીના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે. દિલ્હીમાં સીએનજીના ભાવમાં 1 કિલો ₹2નો વધારો થયો છે. દિલ્હીમાં સીએનજીનો ભાવ ₹79.9 પ્રતિ કિલો નોંધાયો છે. દિલ્હીમાં કેટલાક સીએનજી પંપ પર લોકોની લાઈનો જોવા મળી છે. આ અગાઉ મુંબઈમાં સીએનજીના ભાવમાં વધારો થયો હતો. મુંબઈમાં ₹2નો વધારો થયો હતો અને ત્યારે નવો ભાવ અત્યારે ત્યાં ₹84 પહોંચી ગયો છે. ગઈકાલથી મુંબઈમાં નવો ભાવ વધારો લાગુ પણ કરી દેવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારે આજે દિલ્હીમાં પણ સીએનજીના ભાવમાં વધારો થયો છે. રાજ્યભરમાં આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત સર્જાઈ હોવાની અફવાઓએ ભારે જોર પકડ્યું હતું અને જેના કારણે અનેક શહેરોમાં અફરાતફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો, જેમાં ખાસ કરી ઈંધણને લઈ અને લોકો પરેશાન થતા પણ જોવા મળ્યા હતા. ઈંધણનો જથ્થો ખૂટી પડ્યો હોવાની વાત એ વાયુ વેગે પ્રસરતા વાહન ચાલકો મોટી સંખ્યામાં પેટ્રોલ પંપ પર ઉમટી પડ્યા. આ અફવાને પગલે સ્થિતિ એટલી ગંભીર બની ગઈ હતી કે શહેરના કેટલાક પેટ્રોલ પંપો પર ઈંધણ ખૂટતા અચાનક જ નો સ્ટોકના બોર્ડ લગાવવાની ફરજ પડી. ખાસ કરી આણંદ, બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, ભરૂચ અને કચ્છ જેવા વિસ્તારોમાં લોકો પેટ્રોલ અને ડીઝલ લેવા માટે ભારે દોડધામ કરતા નજરે પડ્યા હતા. પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ વધી ગયો છે અને અહીંયા લોકો ₹200 ખાલી પેટ્રોલ આપે છે. અમારે ઇમરજન્સી ક્યાંક જવું હોય તો કેવી રીતે જવાનું યાર?
અને બહુ તકલીફ છે. સરકારને એટલી જ વિનંતી છે કે વહેલી તકે પેટ્રોલમાં સુવિધા કરાય અને બધા લોકોને પેટ્રોલ પૂરતું મળી રહે, એના માટે અમારી અપીલ છે. હું ડીઝલ લેવા અહીં રિલાયન્સ પંપે આવ્યો છું. એ લોકો એવું કહે છે તમે ટ્રેક્ટર તમારું સાધન લઈને આવો. અમારું સાધન લઈને અમે ગોદાથી આવીએ તો અમારે ટ્રેક્ટરનો શું ભાવ પડે? એટલે અમારી મહેરબાની કરીને એવી વિનંતી છે, અમને કેરવામાં ડીઝલ આપો. અમે ટ્રેક્ટર ડીઝલ કાંઈ 2 નંબરનો ઉપયોગ કંઈ કરતા નથી. અમારે ખેતી લાયક ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે મહેરબાની કરીને અમે પેટ્રોલ પંપને વાળાને કહીએ છીએ, અમને ખેડૂતોને કારબામાં ડીઝલ આપવા વિનંતી કરીએ છીએ. ડીઝલ અને પેટ્રોલમાં અમને ઓછું મળે છે, તો અમારે ખેડૂત છે અને અમારે હાલ ખેડૂતને જરૂર છે ડીઝલ પેટ્રોલની. ડીઝલ ઓછું મળે છે, કલાક લાઈનમાં ઉભા હતા, તો ખેડૂતને અમારી સરકારની વિનંતી છે કે ડીઝલ અમને તાત્કાલિક ડીઝલ ને પેટ્રોલ મળવું જોઈએ. લાઈનો ઘણી છે, 3-4 જગ્યાએ હું જઈને આવ્યો. કોઈ જગ્યાએ પેટ્રોલની બહુ અછત છે, પેટ્રોલ મળતું નથી. લાઈનોમાં 100-200 જણા લોકો રાજ્યોને બહાર ઊભા રહ્યા છે, કોઈને પેટ્રોલ મળતું નથી. જીઓ બંધ છે, નાયરા બંધ છે, ભારત બંધ છે, સામરકા ચોકડી બી અછત છે પેટ્રોલની. પેટ્રોલ કોઈ જગ્યાએ મળતું નથી. હું 3 જગ્યાએ પેટ્રોલ પંપ માટે ગયો, વિદ્યાનગર ગયો, આણંદમાં ગયો. અમુક પેટ્રોલ પંપો અત્યારે બંધ છે, જેવા કે જીઓનું બંધ છે, નાયરાનું બંધ છે. હેરાન થઈને છેલ્લે એક પેટ્રોલ પંપ પર આજીજી કરીને પેટ્રોલ ભરાયું છે કે પેટ્રોલ પંપ પર લગભગ 1.5 કિલોમીટરની લાઈન લાગી છે. અત્યારે પબ્લિક ત્રાહિમામ થઈ ગઈ છે પેટ્રોલ ડીઝલના લીધે. પીએમ મોદી દ્વારા અનેક મુદ્દાઓ પર કરવામાં આવેલી અપીલની અસર એ મંત્રીઓમાં અત્યારે દેખાઈ રહી છે. મુખ્યમંત્રીના કાફલામાં માત્ર 2 ગાડી જોવા મળી. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી એ પુલિંગ કારમાં આવ્યા હતા. મંત્રી કૌશિક વેકરિયા અને ડેપ્યુટી સીએમ એ સાથે કાર પુલિંગ કર્યું. રાજ્યના 4 મંત્રી એ ઇલેક્ટ્રિક વાહન લઈ અને સચિવાલય ખાતે પહોંચ્યા હતા. મંત્રી પીસી બરંડા એ ખાનગી ગાડીમાં આવ્યા હતા. મંત્રી પ્રવીણ માળી એ ઇલેક્ટ્રિક 2 વ્હીલર લઈ અને ઓફિસે પહોંચ્યા. આજે દરેક લોકોના ઘરમાં 2 વાહન હોવા જોઈએ તેવું પ્રવીણ માળીનું કહેવું છે અને તેઓ વધુમાં એવું પણ કહે છે કે આ 2 વાહનમાંથી બીજું વાહન એ ઇલેક્ટ્રિક હોવું જોઈએ. અત્યારે ઈંધણની જે અછત છે તેની સામે ટકી રહેવા માટે આ કરવું પણ જરૂરી છે. પણ હાલ જે દેશના વડાપ્રધાનશ્રી અપીલ કરી છે, તો જ્યારે સેકન્ડ અવેલેબલ ઓપ્શન આપણી જોડે બેસ્ટ છે તો એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને હું કરી રહ્યો છું. દરેકના ઘરમાં આજે બીજું એક વ્હીકલ છે એ ઈવી હોય જ છે, ન હોય અને નવું જો વસાવવાનું પ્લાનિંગ करता हो तो એને વસાવવું જોઈએ, મારી વિનંતી છે. प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए डीजल पेट्रोल को बचाने के लिए देशवासियों से अपील किए हैं और खुद भी इसका पालन कर रहे हैं. गाड़ियों की काफिलों की संख्या को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घटाया है, रक्षा मंत्री जी ने घटाया है, भारत सरकार के सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपने काफिला को घटाया है. तो हम सबको डीजल पेट्रोल को तो बचाना ही चाहिए, इसी में राष्ट्र की भलाई है. પ્રધાનમંત્રીની અપીલ છે, 7 મુદ્દાની તેમની અપીલ છે અને તેમાં પણ ખાસ કરીને ઈંધણ બચાવવા માટેની તેમની અપીલ છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલની ઓછી માત્રામાં ઉપયોગ થાય તે બાબતનો તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો છે. ત્યારે આપ જોઈ શકો છો તે પ્રકારે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યના તમામ મંત્રીઓ છે તેઓ તો પોતે આ અપીલનો ઉપયોગ અપીલ પર અનુસરી રહ્યા છે, પરંતુ મુખ્યમંત્રી પણ આ અપીલને અનુસરી રહ્યા હોય તેવા પ્રકારના દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો. મુખ્યમંત્રીના કાફલામાં માત્ર 2 ગાડીઓ જ જોવા મળી છે. આજે ગાંધીનગર ખાતે કેબિનેટ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આ બેઠકની અંદર મુખ્યમંત્રી જ્યારે પહોંચ્યા છે ત્યારે તેમના કાફલામાં એક પાયલોટ કાર છે અને એ સિવાયની અન્ય 2 કાર, એમ મળીને કુલ 3 જ કાર જોવા મળી છે. પ્રધાનમંત્રીનો જે મંત્ર છે તે મંત્રને ચરિતાર્થ કરવા માટેની શરૂઆત ગુજરાતમાં થઈ ગઈ છે અને તેમાં મુખ્યમંત્રી પણ સહભાગી થયા છે, ગુજરાત સરકાર પણ સહભાગી થઈ છે. તમામ મંત્રીઓ પણ આ જે સૂચના છે, આ જે અનુરોધ છે તેને અનુસરી રહ્યા છે. સહયોગી જયવીરસિંહ રાઠોડ સાથે હું નિર્મલ દવે, સંદેશ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર. મંત્રી પ્રવીણભાઈ માળી છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. પ્રવીણભાઈ, આજે આ તમે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ લઈને આવ્યા છો. બેસિકલી આમ તો તમે ગાડીમાં આવો છો, આજે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ. હું સાયકલમાં પણ આવું છું, ઈવીમાં પણ આવું છું. મારી પોતાની પણ ઈવી ગાડી છે, હું વાપરું છું. પણ હાલ જે દેશના વડાપ્રધાનશ્રી અપીલ કરી છે, તો જ્યારે સેકન્ડ અવેલેબલ ઓપ્શન આપણી જોડે બેસ્ટ છે તો એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને પીએમ મોદીની અપીલ બાદ હર્ષ સંઘવી દ્વારા પણ એક મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આવતીકાલથી 300 નવી બસ દોડતી કરાશે.
જનતાના પરિવહન માટે નવી એસટી બસ દોડવામાં આવશે, જેમાં ડાયરેક્ટ સેન્ટર ઉપર એસટી બસ દોડતી કરાશે. ડીઝલ પેટ્રોલ બચાવવા માટે ગુજરાત સરકાર અત્યારે કટિબદ્ધ છે. વધુમાં તેઓ કહે છે કે સરકારી કર્મચારીઓને ગાંધીનગર બેઠકમાં નહીં બોલાવવામાં આવે. મીટિંગ પણ હવે વર્ચ્યુઅલના માધ્યમથી કરવામાં આવશે. વિભાગના વડાઓને સ્પષ્ટ સૂચના પણ આપી દેવાઈ છે. જનતાએ પીએમની અપીલને પ્રેમથી સ્વીકારી લીધી છે. સરકારના અધિકારીઓની કાર પુલિંગ માટે પણ સૂચના કરાઈ છે. જ્યારે દેશના સામાન્ય નાગરિકો બી આ અભિયાનમાં જોડાઈ ચૂક્યા હોય ત્યારે અમારી બી સૌની એક ખૂબ મહત્વની ફરજ છે. તો આજે અમારા સાથી મંત્રીઓ જોડે કાર પુલિંગનો બી એક અભિયાનને આગળ વધારવા માટે અને સાથે સાથે સંપૂર્ણ સુરક્ષાના વિષયો જ્યાર સુધી ધ્યાનમાં રાખીને એના સિવાયનું વધારાની જે કોઈ વ્યવસ્થાઓ છે એને મુક્ત કરવામાં આવી છે અને વધુ ગાડીઓનો કાફલો અને એ બધી જ વસ્તુઓને મુક્ત કરવામાં આવી છે. દેશની રાજધાની એટલે કે દિલ્હી અને દિલ્હીમાં પ્રદૂષણની ગંભીર સમસ્યાને ડામવા માટે સરકારે એક મોટી અને પર્યાવરણલક્ષી પહેલ કરી છે. દિલ્હીમાં હવે સત્તાવાર રીતે હાઇડ્રોજન બસ સેવાનો પ્રારંભ કરાયો છે. આ નવી પહેલ હેઠળ બસો ખાસ કરી સંસદ ભવનથી સેવા તીર્થ રૂટ પર દોડશે, જેનાથી સેન્ટ્રલ વિસ્તારમાં અવરજવર કરતા મુસાફરોની સફર એ વધુ સરળ અને પ્રદૂષણ મુક્ત બનશે. મુસાફરોની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખી અને આ હાઇડ્રોજન બસનું ભાડું અત્યંત કિફાયતી એટલે કે માત્ર 10 થી 15 રૂપિયા રાખવામાં આવ્યું છે. राजधानी दिल्ली में डीजल और पेट्रोल से चलने वाली बसें अब बीते जमाने की चीज हो चुकी हैं. अब दिल्ली में या तो सीएनजी से चलने वाली बसें होती हैं या 100% इलेक्ट्रिक. और उसी कड़ी में एक और नई पहल की गई है. आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये जो आपको बस दिखाई दे रही है, दरअसल ये हाइड्रोजन बस है और 100% एक तरह से ग्रीन फ्यूल से चलती है और किसी तरह का प्रदूषण नहीं करती है. और आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से इस बस को लॉन्च किया गया. बस के भीतर किस तरह का नज़ारा है, यानी कैसी ये बस है, उसको थोड़ा हम दिखाने की कोशिश करेंगे. ये बस के भीतर का नज़ारा है. 35 सीटें हैं, यानी 35 आदमी आराम से बैठ के इसमें जा सकते हैं. 100% एसी है और किराया जो है 10 से 15 रुपया रखा गया है. और आपको सामने एक स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है, हालांकि वो चल नहीं रहा है. इस स्क्रीन के जरिए आप कौन कौन सी लोकेशन सामने आने वाली है, उसकी क्या खासियत है, उसको भी देख सकते हैं. अच्छा ड्राइवर साहब, आप बताइए कि इस बस में अलग क्या चीज़ है? सर चलने में स्मूथ है और हाइड्रोजन से चलती है. आगे का भविष्य है. बस ये इतना जानता हूँ. और क्या ये डीजल पेट्रोल से सस्ती भी पड़ती है? हाँ सस्ती पड़ेगी नॉर्मली, अपने देश में बनेगी. और ये आपके सामने स्क्रीन भी है पूरी बस और बाहर भी है सर, सीसीटीवी है, ये भी जीपीएस से लैस है. जीपीएस से लैस. जी सर. तो आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बस है जो कि आज लॉन्च की गई है. जहां एक तरफ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और खास करके दिल्ली में प्रदूषण भी होता है, उस लिहाज से इस तरह की बसें निश्चित तौर पे नया मील का पत्थर साबित होंगी. दिल्ली से कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज. વર્ક ફ્રોમ હોમ અંગે પ્રવક્તા મંત્રીનું એક મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે. આ વૈશ્વિક સ્તરની બાબત છે. જીતુ વાઘાણીનું આ નિવેદન છે, જેમાં તેઓ કહે છે કે વિશ્વ ચિંતિત છે અને સહન પણ કરી રહ્યું છે. જરૂર મુજબ સરકાર એ જનતા અને જે અધિકારી કામ છે તે પણ કરતા રહેશે. જરૂર પડશે ત્યારે જરૂરિયાત મુજબ નિર્ણયો પણ સરકાર દ્વારા લેવામાં આવશે. વર્ક ફ્રોમ હોમ અંગેનો નિર્ણય એ વિવેક બુદ્ધિ પ્રમાણે લેવાનો વિષય છે. કોઈપણ સરકારી કામકાજ માટે જરૂરિયાત પ્રમાણિત પ્રવાસનું આયોજન એ કરવાનું રહેશે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી પ્રવાસ ન કરીને ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો, અલગ અલગ ટૂલ્સ દ્વારા ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને જરૂરી ન હોય ત્યાં સુધી આ પ્રવાસ ટાળીને મીટિંગ બોલાવવાના બદલે વીસી દ્વારા ઓનલાઈન માધ્યમથી બેઠકો યોજવાનો પણ સરકારે નિર્ણય કર્યો છે. ઈમેલ, વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ, ટેલિફોનિક ટેકનોલોજીનો માધ્યમ, એમાં મને એવું લાગે છે કે વર્ક ફ્રોમ હોમ આવી જાય છે. બને ત્યાં સુધી એનો ઉપયોગ આપણે કરીએ. અત્યારે આ નિર્ણય લીધો છે એનો અર્થ એ થાય કે જરૂર હોય એટલો ઉપયોગ આપણે ઘરે બેઠા પણ કરીએ, પ્રત્યક્ષ જઈને પણ કરીએ અને જ્યારે જે નિર્ણય લેવામાં આવશે તમને કહીશું
આનો અર્થ પણ એ થાય છે કે ટેકનોલોજીનો મેક્સિમમ વર્ક ફ્રોમ હોમ મીન્સ ટેકનોલોજીનો મેક્સિમમ ઉપયોગ. ગુજરાત સરકાર હવે સરકારી કર્મચારીઓ માટે અંશતઃ વર્ક ફ્રોમ હોમનો વિકલ્પ અમલી બનાવવા માટે ગંભીરતાથી વિચારણા કરી રહી છે. તાજેતરમાં યોજવામાં આવેલી કેબિનેટ બેઠકમાં આ અંગે મહત્વની સૂચનાઓ આપી દેવાઈ છે, જેમાં દરેક વિભાગને પોતાની કામગીરીની પ્રકૃતિ મુજબ સમીક્ષા કરવાના આદેશ છે. સરકારનો મુખ્ય ભાર એ વાત પર પણ છે કે ઓફિસના રોજિંદા કામકાજ કે પછી વિકાસના કામોની ગતિમાં કોઈ અવરોધ ન આવે તે રીતે આ છૂટછાટ આપી શકાય. જો આ પ્રયોગ સફળ રહેશે તો વહીવટી તંત્રમાં આધુનિક કાર્યશૈલીનો ઉમેરો થશે અને જેનાથી ઈંધણની બચત થશે, સાથે સાથે કર્મચારીઓની કાર્યક્ષમતામાં પણ વધારો થવાની અપેક્ષા છે. પ્રધાનમંત્રી દ્વારા કરવામાં આવેલી ઈંધણ બચતની અપીલને ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘે સમર્થન આપ્યું. આ સંદર્ભે સંઘ દ્વારા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને એક પત્ર લખી અને મહત્વની માગણીઓ રજૂ કરવામાં આવી છે. શિક્ષક સંઘે ઈંધણની બચત માટે શિક્ષકોને વર્ક ફ્રોમ હોમ આપવાની અને 5 ડે વીક અમલ કરવાની રજૂઆત કરી છે. જો શાળાઓમાં ઓનલાઈન શિક્ષણની ગોઠવણ કરવામાં આવે છે તો મોટા પાયે પરિવહન ખર્ચ અને કિંમતી ઈંધણની બચત થઈ શકે. ગુજરાતમાં પર્યાવરણ જાળવણી અને ઈંધણની બચત સામે રાજ્ય સરકાર હવે એક્શન મોડમાં આવી છે. પ્રધાનમંત્રીની અપીલ બાદ રાજ્યપાલે તમામ કલેક્ટરો અને કમિશનરોને પત્ર લખી અને અઠવાડિયે 1 દિવસ નો મોટર વ્હીકલ ડે ઉજવવા માટેની સૂચના આપી છે. આ અભિયાન અંતર્ગત સરકારી કર્મચારીઓને અંગત વાહનોને બદલે જાહેર પરિવહન અથવા તો કારપુલિંગનો ઉપયોગ કરવા માટે આગ્રહ કરાયો છે. અમરેલીના લાઠીમાં યુરિયા ખાતરની અછત સર્જાતાની સાથે જ ખેડૂતોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. લાઠીમાં યુરિયા ખાતર મેળવવા માટે કેન્દ્રો પર ખેડૂતોની લાંબી કતાર જોવા મળી. ખેડૂતો સવારના 5 વાગ્યાથી જ ખેડૂત સંઘની બહાર લાઇનમાં ઊભા રહી જાય છે. કલાકો સુધી લાઇનમાં ઊભા રહ્યા બાદ ખેડૂતોને યુરિયા ખાતરની માત્ર 2 થેલી જ આપવામાં આવી રહી છે. 2 થેલી ખાતર એ ખેડૂતો માટે ભારે રોષની લાગણી છે. ખેડૂતોનું કહેવું કંઈક એવું થાય છે કે હાલ ખેતીની મહત્વના સમયગાળા દરમિયાન ખાતરની જરૂરિયાત વધુ હોવાથી પૂરતું ખાતર ન મળતા મુશ્કેલી વધી છે. ખાતર લેવા માટે દૂરના ગામડામાંથી આવેલા ખેડૂતોને કલાકો સુધી રાહ જોવાનો વારો આવ્યો છે અને ગરમી વચ્ચે લાંબી કતારમાં ઊભું પણ રહેવું પડે છે. ત્યારે ખાતરનું પૂરતું વિતરણ કરવામાં આવે તેવી ખેડૂતો દ્વારા માંગ પણ ઉઠી છે. 5 વાગ્યાના ઊભાથી 2 ડેલી આપે છે અને એમાંય આધાર કાર્ડ, ઘડીક આધાર કાર્ડ આપો, ઘડીક હાથ કાર્ડ આપો અને અમુક એવા ગુણીધરો છે એને મળી ઉતર જાય છે. આવી બધી પોઝિશન છે અને અત્યારે તડકો છે, આ બધી પબ્લિક જોવો તમે કેટલી હેરાન હું છું. સવારના 6:30 વાગ્યાનો લાઈનમાં ઊભો છું, પણ અહીંયા પેલા બૈરાઓને આપવા મળ્યા છે, અમારો કોઈ નંબર આવતો નથી. ખાતર 2 થેલી આપે છે. અને આજ મુદ્દે સૂર્યકાંત અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. સૂર્યકાંત, ખેડૂતની મુશ્કેલી એ ઓછું થાય તેવી કોઈ પણ અત્યારે સ્થિતિ જોવા નથી મળી રહી, કારણ કે વારંવાર એ કુદરતના પ્રકોપ બાદ હવે ખાતરની પણ અછત વર્તાય છે અને એનો સામનો અત્યારે ખેડૂતો લાંબી કતારમાં ગરમી વચ્ચે ઊભા રહીને સહન કરે છે. જે ખેડૂતોની ખાતર માટેની લાંબી કતારો લાગી છે, ખાસ કરીને ડીએપી ખાતર નથી મળતું. ડીએપી ખાતરનો સ્ટોક મર્યાદિત છે, જેને કારણે 2 થેલી ખેડૂતોને ડીએપી ખાતર આપવામાં આવે છે. હાલ અત્યારે યુરિયા કરતાં ડીએપીની જરૂરિયાત વધારે છે, એટલે ખેડૂતો ડીએપી ખાતર લેવા ડેપો ઉપર આવી ગયા છે. વહેલા 5 વાગ્યાના ગામડેથી આવે છે, લાઇનમાં ઊભા રહી જાય છે અને બપોરની 44 ડિગ્રી તાપમાનમાં ખેડૂતો પારાવારની મુશ્કેલીઓ ભોગવી રહ્યા છે. ખેડૂતોની એક માંગ છે કે હાલ ડીએપી ખાતરની જરૂરિયાત છે, ડીએપી ખાતર પૂરતા પ્રમાણમાં આપો તેવી માંગણી છે, પરંતુ મર્યાદિત સ્ટોકને કારણે ખાતર ડેપો ઉપરથી પૂરતું ડીએપી ખાતર આપી શકતા નથી. ત્યારે હવે ખેડૂતોની જે આ માંગણી છે અને હાલ અત્યારે ખેડૂતોની સિઝન છે અને ડીએપી ખાતરની 2 થેલી એ કંઈ ન થાય, વધારેમાં વધારે 5 થી 10 થેલી ખાતર જોઈએ છીએ. એટલે એ ખાતર પૂરતા પ્રમાણમાં નહીં મળતું હોવાથી બૈરાઓને પણ લાઇનમાં ઊભા રાખવા પડે છે, કે ઘરના 2-3 જી સૂર્યકાંત, આભાર આપ જોડાયા તે બદલ.
સરકાર દ્વારા ખાંડની નિકાસ પર મૂકવામાં આવેલા પ્રતિબંધને કારણે હવે દક્ષિણ ગુજરાતના શેરડી પકવતા એ ખેડૂતો જે ભારે ચિંતામાં જોવા મળી રહ્યા છે। આ મામલે સાયણ સુગર મિલના ડિરેક્ટર દર્શન નાયકે સરકારને મહત્વપૂર્ણ રજૂઆત કરી છે। દર્શન નાયકે જણાવ્યું છે કે એક તરફ ખેતીમાં ઉત્પાદન ખર્ચ સતત વધી રહ્યો છે અને બીજી તરફ નિકાસ બંધ થવાથી ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। બિયારણ અને ડીઝલના વધતા ભાવોને કારણે ખેડૂતોનું બજેટ એ ખોરવાયું છે અને શેરડીનું ઉત્પાદન પણ ક્રમશઃ ઘટી ગયું છે। જે પ્રકારે કેન્દ્ર સરકારે સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી ખાંડની નિકાસ બંધ કરવાનો જે પરિપત્ર કાઢ્યો છે એ ખેડૂત વિરોધી પરિપત્ર છે। સહકારી સંસ્થાને ખેડૂતોને પણ મોટા પ્રમાણમાં આનાથી નુકસાન થવાનું છે। જે ઉત્પાદન બનેલી ખાંડ જે છે એ ખાંડનો જે જથ્થો છે એ આજે સુગર ફેક્ટરીના ગોડાઉનમાં પડેલો છે। એની ઉપર ઓવરડ્રાફ્ટ અને વ્યાજની રકમનો પણ દિવસે દિવસે એનો વધારો થવાનો છે અને આને લીધે સહકારી સંસ્થાઓ પણ મોટા પ્રમાણમાં વ્યાજનું ભારણ પણ ઊભું થવાનું છે। ત્યારે જો સહકાર વિભાગ અને ખેડૂતનું હિત ઈચ્છતું હોય તો તાત્કાલિક અસરથી જે ડીઝલમાં પણ જે ભાવ વધારો છે, જે રીતે ખાતરમાં પણ દિવસે દિવસે ભાવ વધારો છે અને એમએસપીની જે વર્ષો જૂની ખેડૂતોની માંગણી છે એ 40 રૂપિયા કરવામાં આવે તો આવનારા દિવસોમાં શેરડીનું ઉત્પાદન કરવા માટે ખેડૂત પ્રેરાશે। નહીં તો આવનારા દિવસોમાં ખાંડ ઉદ્યોગ સંઘ મોટા સંકટમાં આ પરિસ્થિતિને કારણે ઉભેલો છે। નીટનું પેપર લીક થયું અને ત્યારબાદ આ મોટા સમાચાર। નીટની પરીક્ષા એ 21 જૂને લેવામાં આવશે। 3 મેના રોજ લેવાયેલી પરીક્ષા એ રદ કરવામાં આવી હતી। પરીક્ષા રદ થયા બાદ નવી તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે। 21 જૂને ફરી એકવાર નીટની પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। નીટના પેપર મુદ્દે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રીની એક પ્રતિક્રિયા પણ સામે આવી છે। 21 જૂને ફરીથી નીટની પરીક્ષા યોજાશે તેવું ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન કહી રહ્યા છે। વધુમાં તેઓ કહે છે, વિદ્યાર્થીનું ભવિષ્ય એ અમારી પ્રાથમિકતા છે। વિદ્યાર્થીઓ પર આર્થિક બોજ ન પડે તે પણ ખૂબ જરૂરી છે। વધુમાં તેઓ કહે છે કે વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં કડક નિર્ણય અને કડક પગલાં લેવા પડ્યા છે। વિદ્યાર્થીઓ પસંદ કરે તે શહેરમાં તેમની પરીક્ષા થશે। નીટના પરીક્ષાના સમયમાં વધારો પણ કરવામાં આવ્યો છે। પરીક્ષા 2 વાગ્યાથી શરૂ થઈ અને 5:15 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે। વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાના દિવસે ટ્રાન્સપોર્ટેશન પણ પૂરું પાડવામાં આવશે। જો વરસાદ પડે તો તે માટેનું પણ આયોજન એ તંત્ર કરશે। વિદ્યાર્થીઓને કોઈ અફવાથી ન દોરાવવા માટે પણ ખાસ અપીલ થઈ છે। સીબીઆઈ હજુ પણ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરશે અને કોઈને પણ છોડવામાં નહીં આવે। આવતા વર્ષથી નીટની પરીક્ષા એક કમ્પ્યુટર ટેસ્ટથી લેવામાં આવશે। નીટ પેપર લીક મુદ્દે કોંગ્રેસનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું છે। નીટ પેપર લીક કાંડ મુદ્દે મનીષ દોશીએ આકરા પ્રહારો કર્યા। કોંગ્રેસે પીએમને પત્ર લખી અને તપાસની માંગ કરી છે। ભાવિ ડોક્ટરના ભવિષ્ય સાથે ચેડા થતા હોય તે પ્રકારના આક્ષેપો થયા છે। સુપ્રીમ કોર્ટની દેખરેખ હેઠળ નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કોંગ્રેસે કરી છે। પેપર લીકના આરોપીઓ સામે કડક સજાની રજૂઆત પણ કરવામાં આવી છે। પરીક્ષાની ગેરરીતિ કોઈ પણ સંજોગોમાં ચલાવી શકાય નહીં। દેશના પ્રધાનમંત્રી પરીક્ષા પે ચર્ચા કરે છે પણ આ પેપર ફૂટ્યા, પેપર લીક ઉપર ચર્ચા કરીને એમને તાત્કાલિક પણ એવા સખત પગલાં ભરવા જોઈએ જેથી કરીને દેશના ભવિષ્યના તબીબો, ભવિષ્યના એન્જિનિયરો સહિત જાહેર પરીક્ષા ઉપર વિશ્વસનીયતા પુનઃસ્થાપિત થાય। અને આ મુદ્દાને લઈને જ કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી અમે પત્ર લખ્યો છે। પત્રની અંદર સમસ્યા શું છે અને સાથે સાથે કઈ રીતની તપાસ થવી જોઈએ અને એ તપાસની સાથે સાથે કઈ રીતે એનો ઉકેલ હોવો જોઈએ તે દિશામાં સખતમાં સખત પગલાં ભરાય તે માટે વિનંતી કરી છે। કડીમાં આયોજિત એક નાઇટ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન વિશ્વ ઉમિયાધામના પ્રમુખ આરપી પટેલે સંતાનોને લઈ અને સૂચક નિવેદન આપ્યું છે। તેમણે વર્તમાન સમયમાં માત્ર એક સંતાન રાખવાના ટ્રેન્ડ પર ચિંતા વ્યક્ત કરતા એવું કહ્યું છે કે દરેક દંપતીએ 3 બાળકો પેદા કરવા જોઈએ। આરપી પટેલે તેમના નિવેદનમાં ઊંડો તર્ક રજૂ કરતા એવું પણ કહ્યું છે કે એક બાળક એ પરિવાર માટે, એક બાળક ધર્મ માટે અને ત્રીજું બાળક એ રાષ્ટ્ર માટે હોવું જોઈએ। તેમણે યુવાનોને સ્પોર્ટની સાથે સાથે સમાજ નિર્માણમાં પણ યોગદાન આપવા માટે હાકલ કરી છે। વધુમાં તેમણે એવું કહ્યું છે કે માત્ર ધનનું દાન કરવું એ જ પૂરતું નથી, પરંતુ સમાજ માટે પોતાનો સમય અને શક્તિનું પણ રોકાણ કરવું એ મોટું દાન છે।
વિશ્વ ઉમિયાધામ માત્ર પાટીદાર સમાજ જ નહીં પરંતુ સર્વ સમાજની આસ્થા અને સંગઠનનું કેન્દ્ર હોવાનું પણ તેમણે આ તકે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું. આની અંદર મેં તમને ઘણું કહી દીધું છે કે પરિવાર માટે, ધર્મ માટે ને રાષ્ટ્ર માટે 3 સંતાન હોવા જોઈએ. આર્થિક સંપત્તિ વધતી જાય, મોટા મોટા બંગલાઓ બનાવીએ અને બંગલાઓની અંદર માત્ર એક જ દીકરો હોય અને કદાચ કોઈ કારણસર દીકરો અમેરિકા જતો રહ્યો, પછી ન કરે નારાયણ, કદાચ દીકરાને કોઈ પ્રોબ્લેમ થયો, પછી પરિવારનું શું? અને આજ મુદ્દે સંવાદદાતા પાયલ અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. પાયલ, આરપી પટેલનું આ નિવેદન અત્યારે ખૂબ જ ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે. તેમનું કહેવું છે કે 1 2 નહીં પરંતુ 3 સંતાન એ દરેકને હોવા જોઈએ. ચોક્કસ લખમાં જે પ્રકારે કડીમારના ટુર્નામેન્ટ હતી અને ટુર્નામેન્ટમાં આરપી પટેલ જે છે તેમને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે તેઓ ત્યાં પહોંચ્યા હતા. તે યુવાનોને લઈને તેમને આ સૂચક નિવેદન કર્યું છે કે 3 બાળકો દરેકે પેદા કરવા જોઈએ, કારણ કે એક બાળક જે છે તે પરિવાર માટે છે અને ત્રીજું બાળક જે છે તે રાષ્ટ્રનું હોવું જોઈએ. જે પ્રકારે તેમનું કહેવું છે કે યુવાનો જે છે તે ફક્ત પૈસાનું જ દાન નહીં પરંતુ શક્તિ અને પોતાની જે કહી શકાય કે સમય, આ બંનેનું દાન તેઓએ કરે તે પણ એક મહાદાન જ ગણવામાં આવે છે. ત્યારે તેમને આ નિવેદન આપ્યું છે, કારણ કે અત્યારે જે ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે કે એક જ બાળક હોવું જોઈએ, તેને લઈને તેઓએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. કારણ કે સમાજ અને દેશ માટે આ ક્યાંક ના ક્યાંક એક ખતરો જે છે તે ઊભો થાય છે, કારણ કે દરેકે 3 બાળકો પેદા કરવા જોઈએ. જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે તો પુરુષોની સંખ્યામાં મહિલાઓની સંખ્યા પણ ઓછી છે અને અત્યારે હાલમાં પહેલા જે 2 બાળકો હોવા જોઈએ તેવું સૂત્ર હતું, પરંતુ જે પ્રકારે સંખ્યા જે છે તે ઘટી રહી છે તેને લઈને અત્યારે હાલમાં એમનું જે નિવેદન કરવામાં આવ્યું છે અને તેઓએ સમાજ પ્રત્યે એક ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. આભાર પાયલ, જોડાયા તે બદલ. જામનગર ડિમોલેશન મુદ્દે ઈસુદાન ગઢવીનું એક નિવેદન સામે આવ્યું છે. વૃદ્ધ આહિર દંપતીના ઘરના ડિમોલેશન મુદ્દે ભાજપ પર તેમના દ્વારા આકરા પ્રહાર થયા છે. ઉદ્યોગપતિઓને જમીન અને ગરીબોને આશરો કેમ નથી આપવામાં આવતો? વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપો, નહીં તો સત્તામાં રહેવાનો તમને કોઈ અધિકાર નથી, તેવા આકરા પ્રહાર ઈસુદાન ગઢવીએ કર્યા છે. દેશી અંગ્રેજો સામાન્ય લોકોને નથી જીવવા દેતા. ધર્મની રાજનીતિ બંધ કરી અને જનતાના વહારે આવવાનું સરકારને આહવાન પણ કર્યું છે. આહિર સમાજના જામનગરમાં વૃદ્ધ દંપતી રહે છે. આ વૃદ્ધ દંપતીને આહિર સમાજ જે આશરા માટે પ્રખ્યાત છે, એ જ આહિર સમાજનો આશરો જ છીનવી રહ્યું છે આ તંત્ર, આ ભાજપ સરકાર અને નેતાઓ બધા ચૂપ છે. તમે જુઓ, આ ધોમ તડકામાં અત્યારે આપણે બેસી ન શકીએ એવી હાલતમાં આ આહિર સમાજનો વૃદ્ધ દંપતી વર્ષોથી ત્યાં રહે છે અને એને ગેરકાયદેસર છે. જેમ ભાજપનું મહાનગરપાલિકા બન્યું, હજી તો મેયર બન્યો નથી, તો ફરીથી ડિમોલેશન ચાલુ કરી દીધું ગરીબો, વંચિતો, શોષિતો ઉપર. ગાંધીનગરમાં આરોગ્ય કર્મચારી મહાસંઘની એક વિશેષ બેઠક મળી. આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયા સાથે બેઠક, જેમાં પડતર પ્રશ્નોને લઈ અને મંત્રી સાથે તેઓએ સમીક્ષા પણ કરી છે. MPHW અને FSWની પરીક્ષા પર ચર્ચા પણ કરવામાં આવી છે. મહાસંઘમાં જૂના હોદ્દેદારોને માન્ય ન ગણવા પર પણ ખાસ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. 22થી ખાતાકીય પરીક્ષા ના લીધે જે કર્મચારીઓનું ઉચ્ચતર અને પ્રમોશન અટકેલા છે એ બાબતે ચર્ચા કરી અને વહેલી તકે આ પરીક્ષાનો મુદ્દો સોલ્વ થાય તેવી મંત્રીશ્રીએ ખાતરી આપી છે. બીજું કે જે બિનઅધિકૃત વ્યક્તિઓ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવે છે એને કોઈએ ધ્યાને લેવી નહીં. વડોદરા શહેરના રોડ પર ઓઇલ ઢોળાતાની સાથે જ બાઇક ચાલકો ત્યાં લપસ્યા હતા, જેમાં ખાસવાડી સ્મશાન રોડ પર ઓઇલ ઢોળાતાની સાથે જ ત્યાંથી પસાર થતા સ્થાનિકો એ હાલાકીમાં મુકાયા. અનેક વાહન ચાલકો રોડ પર લપસતા કેમેરામાં કેદ પણ થયા. અજાણ્યા ટેન્કરમાંથી ઓઇલ લીકેજ થયું હતું. સ્થાનિકોએ માટી નાખી અને રોડ પૂર્વવત કર્યો હતો.
વડોદરામાં દહેજ લોભી સાસરિયાઓએ માનવતા નેવે મૂકી દીધી. પરિણીતાનો જીવ લીધો હોવાનો ગંભીર કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ઉત્તર પ્રદેશની મમતા સિંહના લગ્ન ગત 26 જાન્યુઆરીએ વડોદરાના આશુતોષ ઠાકોર સાથે થયા હતા. પિયર પક્ષે દીકરીના ભવિષ્ય માટે 41 લાખનું દહેજ આપ્યું હતું, જેમાં લક્ઝરી કાર અને 12 તોલા સોનાનો સમાવેશ થાય છે. આરોપ કંઈક એવો છે કે લગ્નના ગણતરીના દિવસોમાં જ સાસરિયાઓએ વધુ 25 લાખની માંગણી કરી. મમતાને ભૂખી રાખી શારીરિક ત્રાસ આપતા હતા. ગત 9 તારીખે શંકાસ્પદ સંજોગોમાં મમતાનું નિધન થયું હતું. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં શરીરમાંથી ઝેરી ઘટકો મળી આવતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી.